गल्पर शीर्षक है एमिति एक वर्षा दिने। ये अदिनिया वर्षाटा भारी विरक्तिकर। सकाळ आकाश एकदम परिष्कार थिला। भाविथिले आज वर्षा हेबनी। घरू बाहरी कि नहीं देला असराए। समय मिललानी रेनकोटा गले हवा। आज पुणी ऑफिस रे फंक्शन अच्छी तेणु शाढ़ीटा पिंधि टिके बेला बेली बाहरी आसी घरू केवल से वर्षा डर रे देला बिगाड़ी सबू काम। अवश्य ऑफिस समय होइनी तेबे बुके देवा दायित्वटा रेखांकर थिला। भाविले सांग असीमा को फोन रे कहीदेवे तांका घर छकठू नहीं आसीबो। हुए तो ऑफिस पहुँचबारे डेरी हो जाई पारे। ओदा सरसर होई पुणी घर को फेरिले। मुंडटा को टावल रे पोछि आउ गोटे शाढ़ी बदलवा को आलमीरा खोलिले। शाढ़ीर भंडार पाट ठारू आरंभ करी सिफन जर्जेट कौन जे नहीं कोटा पिंधिबे कोटा नहीं भाबू भाबू टेबल ऊपर को नजर पड़ला। अरे सेटा तो अच्छी एबे किनिथिले प्योर सिल्क प्लेन हेले भी कलरटा तांकर भारी पसंद। काली संध्यारे ससुर लंड्री प्रेस कर आनी भितरे रखिया को भूली जाइथिले। भाविले सेटा ही पिंधिबे। खोली देखिला बेलू मुंड गोलमाल हो गला। चित्कार गले 3000 टंकार शाढ़ीटा देला ना देला बेकार करी। बापा कौन शुणवे से बुढ़ा को ही देबे देला ना पड़ी। हाँ रे एते दया देखा कौन दरकार थिला। एते सुंदर शाढ़ीटा हे भगवान कौन जे मु करिबी। ओहो श्रीमती राग देखी प्रशांत पचारे कौन है देखुन देख कही शाढ़ीटा बढ़ई देले रेखा स्वामी आड़ को तर्न तर्न करी आखि बुलाइले शाढ़ी उपरे प्रशांत। किसी असुविधा नजर को बोध हुए आसु न थाए। रेखांकर आ धैर्य नथिला। सेते बेलू से रागरे फँ फँ होतिले। स्वामी का हाथरू शाढ़ीटा नहीं देखई देले एई देख पूरा पोड़ी जाइछि। अरे सत्य तो प्रशांत देखिले अत्यधिक गरम आयरन प्रभाव जदि च पूरा पोड़ी जाएनी किंतु बारी होई पड़ुछि। स्वामी मुहर भावना को ठीक भाव में पढ़ी पारिले रेखा। बारंबार मो बापा को मना करुछि से बुढ़ा लंड्री रे कपड़ा न दियो हेले बापा कौन शुणुचंदी। बापा को कह जाई से बुढ़ा को देखेबे 3000 टंकार शाढ़ीटा गत थर तुम पैंटा बर्बाद करिथिला आउ एथर बहुत हेगला जाओ बापा को कह आउ से जदि राजी न हुंती तुम्हें निजे जाई से बुढ़ा को देखाओ। मोर एते पैसा नहीं जे पोड़ी गले आउ गोटे नुआ शाढ़ी किणी पकेबी ताको से शाढ़ीटा देखेब आउ कहब सेटा को रखी मो शाढ़ीर दाम देदेव। पार्टी शुणी प्रशांतर बो रमा चली आसिले घर भीतर को। बास पुओ बोहूं ठारू घटनाटी शुणी मने मने कौन करिवे भाभी पार न। सत कथा एते भल शाढ़ीटा जे कौन सी लोकर मुंड गोलमाल हो कौन करिवे भाबुथांती। पुओ हाथरू शाढ़ीटा नहीं घर पाखक गले। आर पाखे प्रशांतर बापा सेते बेलू टीवी रे न्यूज देखुथांती। श्रीमती हाथ में शाढ़ीटा को देखी पचारे कौन है पिला माने किसी कहूथिले कि टिके पाटी शुभुला। पाखरे बसी पड़ी प्रशांत बो धीर गलारे कहले बोहूर शाढ़ी से धोबा पोड़ी देछि। आहा देखी 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 दुहे मिसी देखिले से तो तुमको बारंबार मना करुचंदी से धोबा को आयरन करने को न देवा को तुम्हें शुणुन कौन तुमर से बुढ़ा प्रेम मु जानी पारुनी। अन्य लंड्री रे देले होंतानी तुम्हें तो बहु कथा जानिच। आज तो से आ कहा कथा शुणा अवस्था ही नहीं। ता ऑफिस फंक्शन को जाई था से ही शाढ़ीटा पिंधिकी किए ताको संभालिबो। जाओ जाओ से बुढ़ा को देखाओ।
ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ତାକୁ ଏତେ କରି କହିଥିଲେ ବୋହୂର ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ହୁସିଆରରେ କରିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ କ'ଣ କଲା ସେ? ଭାରି ଅସହାୟ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ହେଇଟି, ତୁମେ ନଗଲେ ପୁଅ ଯିବ, କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ନା 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 ନା, ସେ ଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲେ କ'ଣ କହିଦେବ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସେମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ରମା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ। ପକେଟରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଟର ଚାବିଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିଲେ, ତାପରେ ବାହାରିଗଲେ ଘରୁ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ମାଆଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ରାଗଟାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଯିବା କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ବୋଧହୁଏ। ଏତେ ସିମ୍ପାଥି କାହିଁକି ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଉପରେ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆମ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେବା? ମୁହଁଟାକୁ ବିକୃତ କରି କହିଲେ ରେଖା। ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାସିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥି ଥାଏ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ସେଇ କଥା ବୁଝିପାରିବା। ଏ ଚିକ୍କଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର। ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବୋଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଖିଆଲ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଦୁନିଆ ଯାକର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ଗୁହାରି କରୁଛି? ରମାଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁକ୍ତି। ଅତି କମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଦିନ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବାପା ପୁଅକୁ ଆକଟ କରୁଥିଲେ, ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିଲା ବୟସ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷମତାଟା ପୁଅ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ। ଚାକିରିଆ ବୋହୂ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ଆଉ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର କୌଣସି ରୁଚିର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାୟାସରେ ହଜମ କରି ନେବାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି ଉଭୟ ଭାବନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କଟୁ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ସେସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବାପା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁହଁରେ ତାଲା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର କଥାର ଯେ କି ପରିଣାମ ହେବ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନଟା ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବାପା ଫେରିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ଘେରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ରଖି କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ମାନୁଥିଲା? ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଦେଖେଇଲି, କେତେ ଝଗଡ଼ା ବି କଲି। କହିଲି 3000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଏଇଟା ତୁ ରଖ, ଆଉ ମୋ ପଇସା ଫେରା। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଫେରେଇ ଆଣିଲ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲା। କହିଲା ଶାଢ଼ୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନଷ୍ଟ ବାବଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଣୁନଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କଲିନି। ଏତିକି କହି ପକେଟରୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବୋହୂକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ବୁଝେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଏଣିକି ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କପଡ଼ା ଦେବିନି। ଯାହା ହେଉ କିଛି ତ ମିଳିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା ଭାବି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ପୁଅ ବୋହୂ। ପ୍ରଶାନ୍ତର ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ଶୋଇବା ବେଳକୁ ରମା ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ସତ କହିବ?
ପଚାର। ନା, ତୁମେ ମୋ ରାଣ ଖାଅ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କେବେ ମିଛ କହିଛି ଯେ ଶେଷେ ତୁମେ ତୁମ ରାଣ ଖୁଆଇବ? ସତ କହିବ? ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କପଡ଼ା ଦେବାକୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ସେ ତୁମର କ'ଣ? ଏତେ ଦରଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁମର? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା? ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାଣ ଖୁଆଇଲ? ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବି ତୁମେ ମୋତେ ସତ ସତ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଦିନେ କପଡ଼ା ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟ ଲଣ୍ଡ୍ରିଟା ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଆଗେ କପଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ଖୋଲା ନଥିଲା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖିଲି, ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆଉ ବୁଢ଼ୀଟିଏ। ଭାବିଲି କପଡ଼ା ଦେବି ନା ଦେବିନି। ଫେରି ଆସିଲେ ବହୁ ବିରକ୍ତ ହେବ। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କପଡ଼ା ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ କପଡ଼ା ଦେଇ କହିଲି, ଏବେ କରିଦିଅ। ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନା ପରେ ମୁଁ ସେଠି କପଡ଼ା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆସ୍ତେ ପରିଚୟ ହେଲା। ଏମିତି ଥରେ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ପଚାରିଦେଲି। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ପାଖରେ ତା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ବାହାଘର ପରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ରାଜିରେ କଥା ହେଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ମାସର 15 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଉଭୟ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖେ, ତ ଆର 15 ଦିନ ସାନ ପୁଅ ପାଖେ। ଦିନେ ସାନ ବୋହୂର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବ? ସାନ କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଯା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ରଖିବାକୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ମନା କରିଦେଲା। ଭାବିଲେ କାହିଁକି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, 15 ଦିନ କଥା ତ, ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେନ ଦେନ ପ୍ରକାରେଣ 15 ଦିନ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି କାଟିଦେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ମହାଭାରତ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସେଇଠି ତ କଥା। ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲା, ସାନ ବୋହୂ ପାଳି ବେଳେ ଯଦି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁଛ, ଆମ ପାଳିରେ ବି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖା। ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ବେଶ ଚଳୁଛି, ଆମକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ସାନ ବୋହୂ କ'ଣ ବୋହୂ? ମୁଁ କ'ଣ ବୋହୂ ନୁହେଁ? ତା ବେଳକୁ ଦରଦ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ବେଳକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି। କି ବିଚିତ୍ର ଯୁକ୍ତି! ଯେତେ କହିଲେ ବି ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଉ ଘରେ ପୂରେଇଲାନି। ଏ କଥା ସାନ ବୋହୂର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ। ତାପରେ ସାନ ବୋହୂ ବି ମନା କରିଦେଲା। ପୁଅମାନଙ୍କର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଡର, ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ! ଏଇ କଥା ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଦିନ କହିଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ମୋ ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବି? ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଏ ବୟସରେ ଲଣ୍ଡ୍ରିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଦେବ? ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ କେହି କପଡ଼ା ଦେବେନି। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ଭାବେ, କ'ଣ କରିବ? ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ବୟସ ବି ଦାଉ ସାଜୁଛି। ଏତିକି କହିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଗଳା ଟିକେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। କଥା ସବୁ ଶୁଣି କାହିଁକି କେଜାଣି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ATMରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ବୋହୂକୁ ଦେଇଦେଲ ନା? ଆରେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ATM ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟା ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଏଇଥିରୁ। ଆଚ୍ଛା, 2000 ଟଙ୍କା ତ ବାହାର କଲ, ପକେଟରେ ତ ଆଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। କହିଲି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଇରନ୍ କିଣିଦେବ। ନହେଲେ ଆଜି ମୋ ବୋହୂର କପଡ଼ା ଜଳିଛି, କାଲି ଆଉ କାହାର ଜଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ
ଏବେ DA ଏରିୟର ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆମର ସିନା ପେନସନ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲେନି ରମା। ବାହାଘର ପରର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ବାପା କହୁଥିଲେ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସିନା ଦରମା କମ୍, ହେଲେ ମନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶାଳ। ଆମ ରମା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ଥିଲେ ବା କହିଥାନ୍ତେ, ବାପା ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।